ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بڑی بیٹھک آج لگے گی۔ کراچی کے اہم ترین مسائل حل کیے، سپریم کورٹ کے احکامات پر کس حد تک عمل درآمد کیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم کیسز پر بڑی بیٹھک آج لگے گی۔ چیف جسٹس گلزار احمد سمیت لارجر بینچ آج سے 3 روز تک تجاوزات ہٹانے سمیت دیگر اہم ترین معاملات پر کیسز کی سماعت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے گجر، اورنگی اور محمود آباد نالے کی رپورٹ طلب، جبکہ تمام ضلعوں کے ایڈمنسٹریٹرز اپنی اپنی رپورٹس پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، چیف سیکرٹری داخلہ بھی پیش ہوں گے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے جی ایم گوپانگ سے۔ جی ایم گوپانگ بتائے گا اور کون سے اہم کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے؟ یہ کراچی رجسٹری کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد سمیت 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اہم مقدمات پر سماعت کرے گا، جس میں سب سے پہلے جو مقدمہ پیش کیا جائے گا وہ نعمت اللہ خان صاحب جو سابق ناظم اعلیٰ کراچی تھے، ان کی جو کمرشل جو ریزیڈنشل پلان ہے ان کا کمرشل استعمال اور جو غیر قانونی تجاوزات اور غیر قانونی جو تعمیرات ہے اس کے سلسلے میں مختلف درخواستیں تھی، جس پر گزشتہ سماعتوں پر بھی سپریم کورٹ نے واضح طور پہ احکامات دیے تھے، جس میں نخلا ٹاور، تجوری ہائٹس اور اس سے متصل بہت ساری دوسری دیگر جو ہے غیر قانونی تعمیرات تھی، اس کے متعلق ایک سخت آرڈر دے کر گرانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ ان تمام سمیت اورنگی نالہ، گجر نالہ، محمود آباد نالہ اور اس کے علاوہ جو مختلف سوسائٹیوں کے خلاف جو درخواستیں تھی جس کے اندر غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی تھی یا تجاوزات قائم تھے، ان تمام کو ہٹانے کے متعلق جو ہے صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت میں، جس میں کینٹونمنٹ بورڈ، سرکولر ریلوے کے متعلق جو ہے وفاقی سیکرٹری ریلویز کو احکامات جاری کیے گئے تھے، ان تمام پر کل سے جو ہے یہ بیٹھک لگائی جا رہی ہے۔ بہت اہم بیٹھک ہے جس میں پیش رفت رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تمام محکمے جو صوبائی اندر میں آتے ہیں ان تمام میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، تمام نے اپنی اپنی رپورٹس مرتب کی ہیں جو کل چیف جسٹس آف پاکستان جو لارجر بینچ سمیت بیٹھک لگا رہے ہیں ان کے حضور پیش کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے دلائل سے عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ نخلا ٹاور کے متعلق جو احکامات تھے اس کا جو مقررہ وقت ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہونے جا رہا ہے، جس میں بھی پیش رفت اس وقت نہیں کی گئی ہے، اس کی رپورٹ بھی کمشنر کراچی کی جانب سے پیش کی جائے گی۔ تجوری ہائٹس کی جو توڑنے کا معاملہ تھا، جس کو خود بلڈر نے لکھ کے دیا تھا کہ ہم اس کو خود توڑیں گے، اس کے متعلق بھی جو ہے کمشنر کراچی رپورٹس پیش کریں گے۔ ان تمام معاملات پر جو صوبائی اور وفاقی ادارے ہیں اس کی اعلیٰ قیادت کو جو ہے نوٹسز ارسال کر دیے گئے ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ تک بھی شامل ہیں، ساتھ میں جو ہے چیف سیکرٹری سندھ، کمشنر کراچی، ایڈمنسٹریٹر کراچی، اور جو آج کل جو اہم جو معاملہ ہے اس میں تمام جو ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں شہر بھر کے، کراچی کے مختلف اضلاع کے، ان تمام سے جو رپورٹ طلب کی گئی تھی ان تک کو جو ہے نوٹسز ارسال کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی سیکرٹری ریلویز کو بھی نوٹسز ارسال کر دیے گئے ہیں، ڈی جی ایس پی سی اے اور ڈی جی کے ڈی اے کو بھی پیش ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ جی ہمارے نمائندے جی ایم گوپانگ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور اب ذکر کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت کا۔ سندھ ہائی کورٹ میں قیوم آباد ہینو پاک فلائی اوور کے متاثرہ شہری کو معاوضے کی عدم ادائیگی کا معاملہ چیف سیکرٹری سندھ ایڈوکیٹ جنرل سندھ عدالت میں پیش۔ درخواست گزار کی پریشانی کا اندازہ کریں جی صاحب، اس کی زمین بھی چلی گئی، ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت کے ریمارکس، درخواست گزار کی زمین کے پیسے کس نے دینے ہیں، اس بات کا جائزہ لینے کے لیے مہلت دی جائے، اے جی سندھ کی استدعا۔ عدالت نے سندھ حکومت کو معاوضے کی ادائیگی سے متعلق معاملے کا جائزہ لے کر 1 ماہ میں تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کے حوالے سے ہی۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے علاقے سندھی مسلم سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس۔ عدالت نے سندھی مسلم سوسائٹی میں بلڈرز کو ٹاؤن ہاؤسنگ بنانے سے روک دیا۔ چیف سیکرٹری ڈی جی ایس بی سی اے کو نوٹسز جاری، ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی، کمشنر کراچی کو بھی نوٹسز ارسال، ڈپٹی کمشنر شرکی، اسسٹنٹ کمشنر غربی کو بھی نوٹس ارسال کر دیے۔ بلڈرز میں سید ارشاد رضا، بابر شبیر خان اور وسیم خان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے۔
بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے ہی۔ سندھ ہائی کورٹ میں KMC کے ریٹائرڈ ملازمین سے واجبات کے عوض رشوت لینے کا معاملہ۔ محکمہ سینیٹیشن کے ریٹائرڈ ملازمہ فضیلت خاتون کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈائریکٹر فائنانس KMC کو طلب کر لیا۔ ڈائریکٹر فائنانس کو واجبات کے چیک ہمراہ لانے کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ ڈائریکٹر فائنانس KMC نے عمل درآمد نہیں کیا تو سخت کارروائی کریں گے، عدالت کے ریمارکس۔ بات کریں گے نسلہ ٹاور کی مسماری کے حوالے سے۔ نسلہ ٹاور کی مسماری کا عمل انتہائی خطرناک ہے۔ کمپنی اور طریقہ کار کے حتمی فیصلے تک نسلہ ٹاور کو گرانے کا سلسلہ روکا جائے۔ نجی کمپنی کا کمشنر کراچی کو خط۔ نجی کمپنی کی جانب سے نسلہ ٹاور کی پری ڈیمولیشن کے خلاف کمشنر کراچی کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ بغیر حفاظتی اقدامات کے غیر پیشہ ورانہ طریقے سے عمارت کو توڑا گیا، جبکہ غیر پیشہ ورانہ عمل سے نسلہ ٹاور کی کنٹرول ڈیمولیشن کرنے سے بھی مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ اس طرح ڈیمولیشن سے جانی اور مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب بات کریں گے کراچی کی تجوری ہائٹس کی ڈیمولیشن کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر تجوری ہائٹس کو بلڈر کی جانب سے توڑنے کا کام شروع ہو گیا، جبکہ بکنگ آفس کو توڑنے کے بعد ملبہ اور سریہ اکٹھا کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ رواں سال سپریم کورٹ نے تجوری ہائٹس کی تعمیرات روکنے کا حکم دیا تھا۔ خبر ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تجوری ہائٹس کو بلڈر کی جانب سے توڑنے کے کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تجوری ہائٹس کے بکنگ آفس کو توڑنے کے بعد سارا ملبہ اور سریہ اکٹھا کرنے کا عمل بھی جاری و ساری ہے۔ رواں سال سپریم کورٹ آف پاکستان نے تجوری ہائٹس کی تعمیرات روکنے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر تجوری ہائٹس کو بلڈر کی جانب سے توڑنے کے کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ تجوری ہائٹس کے بکنگ آفس کو توڑنے کے بعد سارا ملبہ اور سریہ اکٹھا کرنے کا عمل جاری۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن نے ہنستے بستے گھرانوں کو رونے پر مجبور کر دیا۔ کراچی والوں کی سر چھپانے کی جگہ چھینی، نہ معاوضہ ادا کیا گیا، نہ ہی انہیں کوئی متبادل دیا گیا۔ شہر قائد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن نے ہنستے بستے گھرانے کو اجاڑ دیا۔ گھر ٹوٹنے پر غریب خاندان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مکان ٹوٹنے کے صدمے میں گھر کے سربراہ کی جان لے گیا۔ آشیانہ چھن جانے کا غم متاثرہ شخص کی بیوی کو بھی لے ڈوبا۔ متاثرین گجرنالہ مایوس کن زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آشیانہ تو ٹوٹ گیا، کچھ ملنے کی آس بھی ٹوٹ رہی ہے۔ متاثرین گجر نالہ مایوس کن زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ گجر نالے کے متاثرین کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر ہمارے گھر مسمار کرنے کے لیے منمانیاں کی گئیں۔ سپریم کورٹ نے ہمیں متبادل دینے کا کہا تھا، وہ اب تک نہیں ملا۔ متاثر شخص کا کہنا تھا پہلی بار آدھا گھر توڑا، پھر کہا اب نہیں ٹوٹے گا، پھر دوبارہ واش روم کی جگہ چھوڑ کر باقی سب توڑ ڈالا، جس کا صدمہ برداشت نہ کر کے گزشتہ جمعے کو بیوی اس ٹوٹے مکان پر میرے کاندھوں پر جان کی بازی ہار گئی۔ یہ گھر کی بات ہے، وہ کہہ رہا تھا میں نے بولا یہاں سے چلے تھا ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ وہ کہہ رہے نہیں مرنا ہے تو میں ادھر ہی مروں گا۔ میں ایسا میرے طبیعت کم سے خراب ہوا، میں وہاں سے میرے کو کڑی سے میرا بیوی لینے گیا تھا، وہ آیا اچھا خاصا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا ادھر بیٹھ گیا چارپائی میں بیٹھ گیا۔ رات 12 بجے اس نے کرا میرے کو طبیعت صحیح نہیں لگ رہا، اچانک چیخ مارتی وہ بس وہ دم توڑا یہاں جیسے یہ گلی میں توڑا ہے، میرے ہاتھ ہی توڑا ہے۔ میرا بہن کو بولا تھا تمہارا بھائی کو منع کر تو میں ادھر نہیں جاؤں گا، مرنا ہے تو ادھر ہی مروں گا، میرے کو یہی گھر چاہیے مجھے اور نیچے کچھ نہیں چاہیے۔ میں چیک ملا مادر صاحب نے آ کے بولا تھا میرے 2 دن بعد آپ کو چیک ملے گا، وہ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا آج تک، کچھ بھی نہیں، ایسا ہی میں پڑا ہوں۔ ایک ٹوٹے آشیانہ پر کھڑی متاثرہ خاتون کا کہنا تھا بچپن اس گھر میں گزرا، شادی کے بعد شوہر کا انتقال ہوا تو والد گھر لے آئے، والد اور میں رہتے تھے، 3 سال قبل والد کا انتقال ہوا تو اکیلی رہتی تھی۔ اس ایک کمرے کے مکان میں وہ بھی توڑ ڈالا اور ابھی تک چیک بھی نہیں دیا، بے سہارا ہو گئی ہوں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو میرے ابو لے آئے تھے مجھے، جب میں ابو کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اب 3 سال پہلے ابو کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں میرے ابو کا جب انتقال ہو گیا تو میرا مکان بھی چھین لیا، ابو کی چھت اور زمین مجھ سے چھین لی، بھائی مجھ سے چھوٹے، میرا مکان لیز ہے، مجھے لیز مکان چاہیے، میرے ابو کے کاغذ ہیں میرے پاس۔
घर का कुछ हिस्सा बच जाने वाले इस खौफ की वजह से नहीं बना रहे कि न जाने कब इसकी भी बारी आ जाए, जिसकी वजह से टूटे मकानों में रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का मुतालबा है कि हमें चेक देने के साथ रहने के लिए जगह भी दी जाए। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। एमक्यूएम तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की कौसर न्याजी कॉलोनी में गुज्जर नाला मुतासरीन से मुलाकात हुई। इस मौके पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि लीज मकानात को मिसमार करके मुतबादिल ना देना सरासर नाइंसाफी है। कुछ रोज कबल तोड़ फोड़ के दौरान एक शख्स भी चल बसा, आज उसकी बीवी भी सदमे से इंतकाल कर गई। सरकुलर रेलवे मुतासरीन को अभी तक कुछ नहीं मिला। डॉक्टर फारूक सत्तार कौसर न्याजी कॉलोनी गुज्जर नाला के मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे, जहां उन्हें मुतासरीन ने अपनी परेशानियों से आगाह किया। फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इन मुतासरीन को मुतबादिल दिया जाना चाहिए। अब तक ऐलान के बावजूद अक्सर को चेक ही नहीं मिल सके। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद शेख साहब से मेरा ये सवाल है कि हम ये जो नालों के अतराफ में अगर ये गैर कानूनी आबादियां हैं, मान ले चलें, अगर आपकी खातिर, तो फिर कम से कम आपके हुक्म के मुताबिक 90,000 का चेक, इन्हें कोई मुतबादिल मुनासिब माकूल जगह और इतना पैसा इन्हें मिलना चाहिए था कि ये वहां पर दोबारा बस जाते, दोबारा आबाद हो जाते। जो उजड़े और फिर ना बसे, ये दिल वो निराली बस्ती है। उन्होंने कहा कि सियासी बुनियादों पर मर्जी के मुताबिक नाले का अतराफ मकानात मस्मार करके मुतासरीन के साथ ज्यादती की गई, जिसके अजाले के लिए चेक और मुतबादिल जगह दी जाए। उनका कहना था महमूदाबाद सईद गनी का इलाका है तो महमूदाबाद नाले के अतराफ 15 फीट और गुज्जर नाला और रंगी नाला के अतराफ 30 फीट कटिंग दोहरा मेयार क्यों इख्तियार किया गया। सईद गनी साहब का इलाका है महमूदाबाद का, वहाँ 12.5 फीट की कटिंग की गई, 12.5 फीट का बना और यहाँ 30 फीट का रूट, यानी दोनों जानिब 30 फीट का रोड। अगर महमूदाबाद नाले पे 12.5 फीट की सड़क, तो फिर नॉर्थ नाजाबाद, नाजमाबाद, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, गुजर नाला, औरंगी टाउन, वहां पर भी 12.5 फीट की रोड बनेगी। इस मौके पर सदर व सेक्रेटरी मुतासरीन गुज्जर नाला कमेटी का कहना था हमारे मकानात सिंध हुकूमत के लीज करदा थे, अब सिंध हुकूमत हमारे नुकसान का मदावा करे। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया और लैंड ग्रैपर्स ने सरकारी अराजी पर भी अपने पंजे गाड़ लिए। कराची की तारीख में सरकारी जमीनों पर कब्जे का सबसे बड़ा मामला सुरजानी टाउन पुलिस एस्टेट और कब्जा माफिया के लिए एक जन्नत बन गया। केडीएस सेक्टर 15 में लैंड ग्रैपर्स और पुलिस एक पेज पर आ गए। रेवेन्यू के जाली कागजात पर लैंड माफिया का 108 एकड़ से जायद सरकारी अराजी पर कब्जा। 2298 छोटे बड़े बैलेटेड प्लॉटों पर हथियार बंद लोगों की मौजूदगी में 4 दीवारी की तामीर जारी। इदारा तरक्कियात कराची की 5,21,035 गज जमीन पर कब्जा माफिया के रहमो करम पर आ गई। कराची की तारीख में सरकारी जमीनों पर कब्जे का सबसे बड़ा मामला सुरजानी टाउन पुलिस एस्टेट और कब्जा माफिया के लिए जन्नत बन गया। सुरजानी टाउन का इलाका पुलिस स्टेट में तब्दील, कब्जा माफिया के लिए जन्नत बन गया। चाइना कटिंग हुई पुरानी बात, सरकारी जमीनों पर कब्जे अब एकड़ों में जा पहुंचे। कराची की तारीख में सरकारी जमीनों पर कब्जे का सबसे बड़ा मामला सामने आ गया। सरकारी अराजियों पर कब्जे लैंड माफिया के कारिंदों से मिलकर इदारों के करप्ट अफसरान कराते हैं। सरजानी स्कीम 41 के सेक्टर 15 सब सेक्टर ए, बी और सी के बैलेटेड प्लॉटों पर लगाई जाने वाली 4 दीवारी, जो कि अरबों रुपए की 108 एकड़ से जायद सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश है। केडीए की जमीन पर कब्जे में कब्जा माफिया और पुलिस एक पेज पर है। सैकड़ों एकड़ जमीन हथियाने में बदनामे जमाना लैंड ग्रैबर अली हसन जहरी और अली हसन बिरोई, तैमूर डोमकी, हक नवाज, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के डीएसपी मुमताज मक्सी, एसएचओ सरजानी असदुल नबी, ताहिर कसोड़ा और बिलाल बंगाली सरे फहरिस्त हैं।
सरजानी स्कीम 41 के सेक्टर 15 जो कि इदारा तरक्कियात कराची की प्लांट स्कीम है, जिसमें सादा लोग आवाम के रिहायशी और कमर्शियल छोटे बड़े 2298 प्लॉट्स हैं। 108 एकड़ से ज्यादा सरकारी अराजी पर कब्जे में लैंड ग्रैबर अली हसन गिरोही, तैमूर डोमकी, हक नवाज, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के डीएसपी मुमताज मक्सी, SHO सरजानी असदुल नबी, ताहिर कसोड़ा और बिलाल बंगाली शामिल हैं। केडीए सेक्टर 15 में रेवन्यू के जाली कागजात बनाकर प्लांट स्कीम को ना क्लास 9 बता रहे हैं, जबकि लोकल पुलिस और हथियारों से लैस अफराद की मौजूदगी में जुबैदा रेजिडेंसी के नाम से 4 दीवारी का काम जारी रखे हुए हैं। पहले भी इस जमीन पर पताई गोट के नाम से काम करने की कोशिश की गई थी। इदारा तरक्कियात कराची की 5,21,035 गज से जायद अरबों रुपए की सरकारी अराजी कब्जा माफिया की आंखों में खटक रही है। सियासी हिमायत याफ्ता लैंड ग्रैबर्स की पहुंच का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि सिस्टम ने अली हसन गिरोही की फरमाइश पर जैनुल आबदीन की तैनाती बतौर डिप्टी कमिश्नर गरबी की है, जो कि इस वक्त सरजानी सेक्टर 15 समेत दीगर सेक्टर्स में अली हसन गिरोही और इसके हिमायत याफ्ता लैंड माफिया की सहूलतकारी और सरकारी जमीनों के जाली कागजात की तैयारी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अली हसन गिरोही और इनके हवालियों पर कब्जों, अगवा बराए तावान और इक़दाम कत्ल की मुताबिद FIR मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के DSP मुमताज मक्सी पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चोरी और डकैतियों के मुख्तलिफ मामला मुताबिद थानों के रिकॉर्ड का हिस्सा है। KDA स्टेट एंड एनफोर्समेंट की जानिब से सरजानी सेक्टर 15 में मुताबिद बार कार्रवाई के लिए नोटिस आला हुकाम को जारी किए गए, मगर बेसूद रहे। हाल ही में KDA स्टेट की जानिब से जमीन बागुजार कराने के लिए रखा गया एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन लैंड माफिया और इसकी सहूलतकार पुलिस की जानिब से फेल करा दिया गया और DC वेस्ट के अमले की जानिब से उल्टा KDA की टीम की ही FIR सरजानी थाने में दर्ज करा दी गई, ताकि दायरा तरक्कियात कराची को दबाव में लिया जा सके। जिसके बाद KDA अफसरान ने दुश्मनी मोल लेने के बजाय अपने आप को खतो किताबत तक महदूद कर लिया। सिस्टम के नाम पर काम करने वाले बाअसर और सियासी हिमायत याफ्ता बाअसर लैंड ग्रैबर ने कब्जा की गई 108 एकड़ से ज्यादा अराजी में से 25 एकड़ जमीन का लेआउट प्लान मंजूरी के लिए सिंध मास्टर प्लान डिपार्टमेंट में जमा करवा दिया है। देखना यह है कि करप्शन की रोकथाम करने वाले और कानून नाफिज करने वाले इदारे सिस्टम नामी लैंड माफिया को कुछ बिगाड़ पाएंगे या नहीं। फैसल तरीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में शहर कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। KMC के महकमा तजावुजात सेल कॉर्पोरेशन PECHS ब्लॉक 6 मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के अतराफ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। दुकानों और सर्विस रोड पर बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां, दीवारें, सनशेड्स और तंदूर मिस्मार कर दिए गए, जबकि मुख्तलिफ किस्म की तजावुजात, केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, पंक्चर बनाने का सामान और दीगर तजावुजात भी जब्त कर ली गई। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात की कराची के 2 अजला में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई। जिला शर्की में PECHS सोसाइटी ब्लॉक 6 में मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के अतराफ तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर जमशेद डिवीजन अमीन लाखानी ने अमले के हमरा की। जिला वस्ती में नॉर्थ नाजमाबाद में अपार्टमेंट की सर्विस रोड पर लगे तजावुजात को मिस्मार कर दिया गया। लियाख्ताबाद बंधानी कॉलोनी में फुटपाथ पर रखे केबिन, पथारे जब्त कर लिए गए। गैर कानूनी तजावुजात मिस्मार की गई। कार्रवाई में एंटी इंक्रोचमेंट अमले के साथ असिस्टेंट कमिश्नर लियाख्ताबाद सना बतूल ने निगरानी की। ऑपरेशन की निगरानी महकमा इंसदाद तजावुजात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने आज 2 डिस्ट्रिक्ट में बड़ी कार्रवाई की है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है वो PCS सोसाइटी ब्लॉक 6 में मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के तरफ जितने भी तजावुजात थी, दुकानों के सामने, सर्विस रोड के सामने, कच्ची पक्की तमाम तजावत को मस्मार किया जा रहा है। उसके साथ जितने भी वहाँ पर तजावत की ठेले, पथारे, होटल का सामान और मुर्गियों के पिंजरे वगैरह सब के सब किया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई की है ये आज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर। दूसरी बड़ी कार्रवाई जो की है वो हमने डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेंट्रल में की है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी बिल्कुल सेम जो है वो सैमा अपार्टमेंट नॉर्थ नाजाबाद के अंदर जो है वो जो है लुंडा बाजार टाइप के वहाँ पर ठेले पथारे जो लग चुके थे उनको भी जो वहाँ से हटाया जा रहा है। और इन तमाम कार्रवाइयों में हमारे साथ इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर इलाका पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, रेंजर्स
की भारी तादाद भी वहाँ मौके पर मौजूद है। ऑपरेशन में दुकानों, सर्विस रोड पर बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियों, दीवारें, सनशेड और मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने के बनाए गए स्टॉल मिस्मार किए गए। मुख्तलिफ किस्म के तजावुजात, केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेज़ें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर बनाने का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त किए गए। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात की टीम के साथ इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, रेंजर्स, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट मौजूद थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जबकि इजलास में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतख़ाबात कराने की बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई। आपको बताएं कि बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन जल्द शेड्यूल जारी करेगा। वफाकी काबीना ने तमाम सूबों की जानिब से सर्वे ऑफ पाकिस्तान को डेटा देने के फैसले की भी मंजूरी दे दी, जबकि सूबे वफाकी हुकूमत को ज़मीन का रिकॉर्ड देने के पाबंद होंगे। खबर शामिल करेंगे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना का 49वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के मुसव्विदा कानून की मंजूरी, पंजाब काबीना ने कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के फैसले को कलअदम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नया सिस्टम अवाम के मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करेगा। और अब कुछ तस्करा करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का, जिनका कहना है कि आधे से ज्यादा कराची के नक्शे और मंजूरियां गैर कानूनी नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में धंधे चलते हैं। किसी ने वाटर बोर्ड से कनेक्शन लेना हो या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से नक्शा पास कराना हो तो बगैर पैसों के लेकर दिखाए। उनका मजीद कहना था कि जब आग लग जाए तो कहते हैं कि इमारत गैर कानूनी थी और फिर मदद न की जाए, लेकिन हम मुतासिरीन की मदद करेंगे। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में चंद रोज कबल आग से जल जाने वाली दुकानों के मालकान से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत को कोऑपरेटिव मार्केट के मुतासरीन की मदद के लिए आगे आना चाहिए। हमने कोऑपरेटिव मार्केट के काम की इब्तिदा कर दी है। उनका कहना था अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या नहीं। तहकीकात में सामने आ जाएगा कि आग कैसे लगी। पुलिस तहकीकात कर रही है। अब तक ये अखज़ नहीं किया जा सका कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से थी या इसकी और कोई वजह रही। मार्केट के जो ओनर्स हैं उनका ख्याल है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, जिसकी तहकीकात हमारी पुलिस कर रही होगी और उसका नतीजा जल्द सामने आ जाएगा। बहरहाल जो कुछ भी था, सबसे पहले हमें अपने इस कोऑपरेटिव मार्केट के जो लोग हैं, टैक्स पेयर्स हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, दुकानें हैं, जिसके हलाल कमाते हैं, उन्हें रिहेबिलिटेट करना है। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची में आधे से जायद नक्शे के बगैर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में धंधा चलता है, बगैर रिश्वत कोई काम नहीं होता। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नक्शा कैसे पास किया? जमीन के नक्शे और अप्रूवल्स गैर कानूनी नजर आते हैं। सदर कोऑपरेटिव मार्केट मोहम्मद जुबैर का कहना था कि हम किसी सियासी जमात के कारकुन नहीं बल्कि कारोबारी लोग हैं। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन रिजवान इरफान, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची मोहम्मद इदरीस मेमन ने कहा हमें उम्मीद है कि गवर्नर सिंध हमारे कारोबार की बहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वफाक हो या सिंध हुकूमत, इनको कोऑपरेटिव मार्केट की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और अब खबर शामिल करेंगे सूबा सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि कराची के सफाई सुथराई के निज़ाम को बैनुल अक़वामी तकाज़ों के ऐन मुताबिक इस्तेमाल करना सिंध हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 16वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एमडी जुबैर अहमद चन्ना और दीगर अफसरान मौजूद थे। इजलास में कराची के मुख्तलिफ अजला से कचरा उठाने के लिए कंपनियों की खिदमात हासिल करने के लिए कवायद और ज़वाबित के बारे में ब्रीफिंग दी गई और कचरा उठाने वाली कंपनियों की तफसीलात से आगाह किया गया। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने हिदायत की कि कराची से कचरा उठाने और शहर में सफाई के अमल को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान के मुआशी मरकज़ और सिंध के दारुल हुकूमत कराची के सफाई सुथराई के निज़ाम को बैनुल अक़वामी तकाज़ों के मुताबिक इस्तेमाल करना सिंध हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। उन्होंने
انہوں نے ہدایت کی کہ اس مقصد کے لیے بلدیاتی افسران اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں. انہوں نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران سے کہا کہ وہ کراچی شہر سے کچرا اٹھانے کے کام کی ہمہ وقت نگرانی کو بھی یقینی بنائیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہر کراچی میں سرمایہ کاری کے بہتر مواقع موجود ہیں اور شہر کراچی کے شہری ترک عوام کو بے حد پسند کرتے ہیں. ترکی کے کونسل جنرل سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی میں سرمایہ کاری کے بہتر مواقع موجود ہیں اور کراچی کے شہری ترک عوام کو بے حد پسند بھی کرتے ہیں. ترکی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہر موقع پر ترکی نے پاکستان کا بے حد ساتھ دیا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کراچی شہر میں جاری ترقیاتی کاموں، انفراسٹرکچر کی بہتری اور دیگر امور سے کونسل جنرل کو آگاہ کیا. کونسل جنرل نے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے ملاقات کے بعد KMC کی تاریخی عمارت کا بھی دورہ کیا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی کے بلدیاتی اداروں میں OPS افسران کا راج اب بھی برقرار ہے. بلدیہ عظمی کراچی کے اہم ترین عہدے پر OPS افسر تعینات. میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی بھی 2 عہدوں پر براجمان، جبکہ بلدیہ بستی کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سید محمد علی زیدی اور میونسپل کمشنر خالد ریاض بھی OPS افسر نکلے. کراچی کے بلدیاتی اداروں میں OPS افسرانوں کا راج برقرار. بلدیہ عظمی کراچی کے اہم ترین عہدے پر OPS افسر تعینات. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بلدیہ بستی کے مرکزی دفتر پر محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے چھاپا مارا گیا. بلدیہ بستی کے کرپٹ افسران کے گرد گھیرا تنگ. بلدیہ بستی کے مرکزی دفتر پر محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے چھاپا مارا گیا. محکمہ B&R اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں گھنٹوں چھان بین بھی کی گئی. میونسپل کمشنر خالد ریاض سے 2 گھنٹوں سے زائد پوچھ گچھ. تفتیشی ٹیم نے ڈائریکٹر B&R فیصل صغیر اور اکاؤنٹس افسر حبیب راجپوت پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی. اینٹی کرپشن کے چھاپے کے بعد بلدیہ بستی میں کھلبلی مچ گئی. کئی افسران سیٹ چھوڑ کر منظر عام سے بھی غائب ہو گئے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ علاقہ مکینوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے دائرہ اختیار کے علاوہ متعلقہ اداروں کی مدد سے مسائل دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلدیہ شرکی اور واٹر بورڈ کے افسران کے ہمراہ منظور کالونی کے دورے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ مسائل کے حل میں جہاں تک ممکن ہو اپنا کردار ضرور ادا کریں. مسئلے کے حل کے حوالے سے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے بھی رابطہ کر کے کہا گیا ہے کہ وہ اوور فلو ہونے والی سیوریج لائنز کی درستگی کے لیے اقدامات بروئے کار لائے. ضلع شرکی کے مکینوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے فرائض سر انجام دینے کے ساتھ جو مسائل دیگر اداروں سے متعلق ہیں ان مسائل کو بھی حل کروانے کی کوشش میں مصروف عمل ہے. علامہ اقبال روڈ منظور کالونی میں موجود مسائل کو دور کرنے کے لیے بلدیہ شرکی اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران سے رابطہ کر کے انہیں ضلع شرکی میں موجود سیوریج مسائل دور کرنے کا کہا. اس موقع پر ایگزیکٹو انجینئر سلمان میمن نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کو موجود مسائل کے حل کے حوالے سے آگاہی فراہم کی، جبکہ دورے کے دوران ان کے ہمراہ اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئرز ندیم زیدی، سلیم خان اور علاقہ مکین بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے معاون خصوصی آصف خان نے کہا ہے کہ کوسٹ گارڈ سے GT تک کی شاہراہ کو پیور بلاک سے تیار کر دی گئی ہے جس سے عوام کو سہولیات میسر آئیں گی. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی محمد آصف خان، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی، میونسپل کمشنر آفاق سعید اور سپرنٹینڈنگ انجینئر نوید عباسی نے کمانڈر کوسٹ گارڈ کرنل وقار کی طرف سے دیے گئے ظہرانے میں شرکت کی. کوسٹ گارڈ والی شاہراہ جو GT کی طرف جاتی ہے نہایت ہی خستہ حال تھی. وہاں سے بابا بھٹ GT کے ذریعے یہ واحد راستہ عوام کے لیے تکلیف دہ تھا. معاون خصوصی محمد آصف خان نے DMC کماڑی کے ایڈمنسٹریٹرز اور میونسپل کی توجہ اس جانب کرائی. اس طرح سڑک سے GT تک کی جگہ پیور بلاک سے تیار کر دی گئی. GT پر چلتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر اقبال احمد میرانی کو سیوریج لائن کا معائنہ کرایا جو کہ چوک تھی. اسی وقت اس کی صفائی کے احکامات بھی جاری کیے گئے. آخر میں کمانڈر کوسٹ گارڈ کرنل وقار نے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے عوام کی تکلیف کا احساس کیا.
اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے